नमस्ते। तुस दिखा रहे हो दा न्यूज़ रूम 24 आवाज़ ते आऊँगा पवन शर्मा। नवी सरकार ते लोकें दे मुद्दे एक नवे एपीसोड च तुंदा मता स्वागत। So wet it down, get your money up. I put money down. Thank you. We dealing with things you ain't seen before. We feeling the मैंने जीतेगा फर्क नजर आएगा वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा plenty happens in this bitch. I'm out work. वंडर सीमेंट यूज करो प्रोग्राम की पूरा दिखना, लाइक करना, कमेंट्स करने, शेयर करना। और ये प्रोग्राम पावर्ड बाय श्री साई राम इंटरप्राइजेस कठुआ जेडे बंडर सीमेंट के स्टॉकिस्ट ने C&F ने खबर का जो कन्ना कन्ना ऐड चला दी है और उनका मोबाइल नंबर है, ना लिखे है मुनीश महाजन। उस मोबाइल नंबर पर कंटैक्ट करो, उनके कन्नै गल करो। सीमेंट अच्छा है, इस्तेमाल करिए। देखो प्रोग्राम की अगे बढ़ाने। जम्मू कश्मीर बजट विधानसभा का सत्र पहले हुई आ तो 3 दिन का सत्र फिर लग्या, लेकिन जो 3 दिन की हालत बनी दी है, रोज पंगा हुआ, रोज खड़मली। लोगों के मुद्दे जो खड्डो खड्ड हुई है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अज भी सवेरे को शामी उन्हें तक उगा काम चलता रहा जिन्हें तक विधानसभा लगी। जिले शुरू होंगी उन्हें बाय पंगा। कल भी हाल रहा तो वो पहले भी हाल रहा। एकड़े 3 दिन कोई काम नहीं होया। 3 दिन छड़े पंगे होए। उत्थे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो पर लिया पंगा हुआ, जिसका लेना देना कोई नहीं। हुण वो एक्ट बनी चुके है। लोगों के मुद्दे जोड़े पिछे रही है, लेकिन ये विधायक जोड़े आपू पिछे लड़ते रवा दिन उत्थे। चलो दूआ दसने वीडियो तुसें एक होर, ये तुसें दिख लिया असैंबली वाला क्या हाल हुआ। दूआ वीडियो है साढ़े कोल शक्ति नगर का गली नंबर 5 तो आया विनय गुप्ता होरें भेजा। इत्थे नालियां जड़ियां ने गली दियां वो डाउन ने, पानी ज़्यादा खड़ोई जांदा ते जिन्ने मकान गली नंबर 5 च हैं सारे की दरेरा आई हैं, सारे मकान डैमेज हुआ दे। ये वीडियो देखो तुस, इस वीडियो तुसें साफ लभग कि गलियां की हालत जिहड़ी है वो पानी उत्थे नींदा होने कारण, गलियां नींदियां होने कारण हर मकान की दरेरा पवा दियां। और ये मुद्दा पहले भी एक बारी स्टार्ट जैसे चुकया हा तो इस बारे ना कारपोरेटर ने कुछ किया तो ना स्थानीय MLA ने। ये मुद्दा बड़ा जरूरी है क्योंकि एक घर नहीं है, 5 नंबर गली दे विच कोई 20-25 घर ने किट्ठे जिनके घरें विच ये दरेरा आई हैं। पानी खड़ोई जाता, सेमा हो जाता, फिर उपरे चढ़ता तो वो कहना की होता कि नालियां नहीं बनिया, गलियां नहीं बनिया तो सेमा ज़्यादा तो पानी ज़्यादा उरे थले चली जाए, वो कहने दरारा आना शुरू हो जाए तो वो लोगों की बड़ी ज़्यादा दिक्कत। शक्ति नगर शहर के अरविंद गुप्ता उनका इलाका जोड़े MLA उनके तक करा से लिंक भजा के और उन्हें भी सुना के कि कराउंड मारन और दिखन तो JMC वाले सदी है जां कोई ठेकेदार की सदी है इस केड़ी गली का काम कराया जा ताकि लोगों के मकान जो बची जान। नहीं तो एक करिए सारे मकान जिस हिसाब दी दरेरन तो कोई डिगना नहीं शुरू हो जान। तो ये 2 वीडियो हूँ चलने अस बाकी जोड़े मुद्दे साढ़े कोल उस बखी। एक वीडियो साढ़े कोल आया है, माही भगत 3149 यूट्यूब की ID है, वो पर भेजे दा उन्हें कि चकरोई तू जम्मू तो जम्मू तू चकरोई E-बस लाई जा, क्योंकि इधर भी लोगों की डिमांड है। मती सारिया जनानियां जड़ियां आदियां किराया फ्री है तो साढ़े इलाके च गड्डी नहीं आती। अगर चकरोई तो जम्मू थोड़ी E-बस लगती है तो उतों के लोगों भी थोड़ा जनानी ही खास करिए ज़्यादा फायदा हो जाए। तो एक डिमांड है। तो मंत्री सतीश शर्मा जी इधर भी एक बस लाई ओड़ो जी नवे शहर जाती है, वो चकरोई तक जाए, चकरोई तो जम्मू बाया नवे शहर आई आ ताकि उस इलाके के लोगों बॉर्डर इलाके के लोगों भी थोड़ा फायदा हो जाए। उसके बाद अखनूर तो अशोक लंगर और एक मुद्दा भेजे दा, वो आखा दिन कि स्मार्ट मीटर के बिल तो बड़े आवा दे, जगह जगह मीटर लगे दिन, लेकिन ओवरलोड भी है बिजली, ढांचा पूरा अज तोड़ी तैयार नहीं होया। वो दसा दिन कि राती अखनूर की गली नंबर 10 के 78 स्मार्ट मीटर जोड़े ना वो फकोई है, अग लगी और लगातार फकाते रहे। उन्हें मटीरियल कनेहा लगे दा इसकी भी जांच होनी चाहिए है क्योंकि ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हा, अरबे रुपए का प्रोजेक्ट है जिदे तहत तारां पईयां, स्मार्ट मीटर लगे, पूरी गलियां च खड़बली रही पे 2-2 4-4 महीने। लोगों के घरें कदे ओवरलोड हुआ, कदे घट बिजली आ दी, कईयां दा समान फकोई आ, फिर बाद खंबे भी लगी है, तारां भी लगी, मीटर भी टंगोई है। तो हुण गर्मियां जे शुरू नहीं हुई, अजे शुरुआत है तो इसलिए अग लगना शुरू हो गई है। पिछले साल भी बड़ी जगह फकोए है। अग लगने कन्नै क्या होता, मीटर तो फकोई जाते, सरकार की तो लास होंदा, लेकिन लोगों का भी कई समान फकोई जाता बिच। कई बारी ज़्यादा जो अग लगी जाती है तो पटाके उठते, वोल्टेज ज़्यादा कई बार अगे आई जाती तो जां फिर कुछ का इं भी मकाना अग लग सकती है क्योंकि घर कन्नै कन्नै खंबे जुड़े दिन उपर मीटर टंगोए दिन, जल अग लगती है तो दिक्कत बड़ी ज़्यादा है।
ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲੰਗਰੂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਥਾਨੀय ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 78 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਫੂਕਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਜੂਨ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਪੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ITI ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਾਵਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2008 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜਦਾ ਕਿ 2014 ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। 14 ਨਹੀਂ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫਿੱਟਰ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਲੰਬਰ, ਰੇਡੀਓ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਟੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ITI 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ITI ਦੇ ਖੋਲੀ ਹੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 2004 ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਥੋੜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੱਗੋ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਰਾਈਆਂ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ DDC ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਤੇ MLA ਘਰੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਤੋਰੇਗੀ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਰੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਦਾ ਪੁੱਜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਮੱਗੋ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਆਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਨੂਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਨੈਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖਨੂਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਿਆ 2022 'ਚ। ਉਹ JCB ਆਈ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਡ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ JCB ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਥਾਨੀय ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਾੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨੈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ JCB ਨੇ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗੋ ਰਾਏ ਦੇ ਜੰਮੂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਰੋਡ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਗਰੋਟਾ ਦਾ ਬਹਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਲਾ ਵੜਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਟਾ ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਨਗਰੋਟੇ ਦਾ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆਓ ਨਗਰੋਟੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ BJP ਦੇ MLA ਸਵਰਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆਓ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੱਟਾ ਪਾਈਏ ਚੁੱਕੀਏ ਲੈਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਤੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੈਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਮਨ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਬੋਲਾ ਲਿਖਾ ਦੇ ਨੇ ਚਨੌਰ ਅਪਰ ਚਨੌਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਗਰੋਟਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਅਪਰ ਚਨੌਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰ ਚਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਗਰੋਟੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾਰਮਿਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਦੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਕਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੰਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ 1-2 ਲਵਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਲੱਭੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਭੇਜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ GDC ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹਦਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ 1-2 ਕੂਲਰ ਵਾਟਰ ਲਾਈ ਹੋਣ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੀਣੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ YouTube ਦੀ ID ਹੈ ਸਾਊਲ FC79K। ਇਹਨੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ MLA की
ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਇਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ MLA गी ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈ ਰਾਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਠੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ C&F ਨੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ।